بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر ہر سال، لیکن ہم اس عید الاضحیٰ کو عموماً لوگ بڑی عید کہتے ہیں۔ عیدیں تو دونوں ہی بڑی ہیں، قربانی اور قربانی کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام سے آیا، لیکن اس میں کچھ عمل کیے ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے، بڑی بڑی ہستیوں نے صدیوں سے۔ میں آج آپ کو قربانی کے گوشت کی ایک بوٹی کا عمل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، میرے کوئی بھی عمل ثبوت کے بغیر نہیں ہوتے۔ مستند کتابوں سے صدیوں سے وہ عمل جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ مخلوق خدا کو نفع دیتے ہیں اور مخلوق خدا کو خیر دیتے ہیں، مخلوق خدا کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس گوشت پڑا ہے۔ یہ گوشت اس وقت بوٹیوں میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گوشت بوٹیوں میں ہے۔ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی بوٹی سے بیماریاں، جادو، حسد، آگ، لا علاج مسائل ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں دولت، عزت، برکت، صحت آپ کے ساتھ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک جنات سے آپ دوستی کریں، کیونکہ غذا، گوشت، خون یہ ایک نیک جنات کی غذا بھی ہے۔ ہاں واقعی حقیقتاً، اور جس سے نیک جنات کی دوستی ہوتی ہے، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفات ٹلی رہتی ہیں، اور وہ نیک جنات اللہ کے حکم سے اس کی خدمت اور کام کرتے ہیں۔ جنات کبھی بھی قید نہیں ہونا چاہیں گے، دوستی اچھی ہوتی ہے۔ اور بے شمار ہمارے پاس تاریخ کے واقعات ہیں، موجودہ واقعات ہیں کہ نیک جنات سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے معالج اور عاملوں کے چکر نہ لگائیں اور آپ کے گھر میں تکلیفوں کا جو عروج ہے اور رواج ہے یہ ختم ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، راحت ملے، عافیت ملے، گھر سے جھگڑے، بیماریاں دور ہو جائیں، آفات ختم ہو جائیں، اگر آپ کا کوئی عضو معطل ہے، اس میں فالج ہے، کوئی عضو ایسا ہے کام نہیں کر رہا، آپ کی بینائی چلی گئی، چلے جانے کا خطرہ، معذور ہیں یا معذور ہونے کا خطرہ، اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عضو کو صحت ملے، آپ کے جسم کے کسی حصے کو صحت ملے، گردے کو، دل کو، پھیپھڑوں کو، پٹھوں کو، اعصاب کو، نظر کو، کانوں کو صحت ملے، تو یہ بوٹی اسی نیت سے کر کے اس کا عمل کریں، اور آپ چاہیں تو سارے جسم کی نیت بھی، اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد صالح چاہتے ہیں، بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جن کی اولاد ہے وہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، دلوں کی راحت بنانا چاہتے ہیں، جسم کا سکون بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، میں اس کے فائدے بتا رہا ہوں، عمل بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کبھی بخت، مقدر، نصیب ختم نہ ہو، یہ عرشی فیصلے ہیں، بخت، مقدر، نصیب فرشی فیصلے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ بڑی دولتیں، مال چھوڑ کر گئے، خالی ہو گئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس تنگ دستی ہے اور تنگ دستی ختم ہو جائے، عروج ملے، راحت ملے، سکون ملے، فقر ختم ہو، غربت ختم ہو، یہ عمل آپ کو بتائے گا، ہر سال بتاتا ہوں، سالہ سال سے لوگ کر رہے ہیں، اور سالہ سال سے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو رہا۔ اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ تم نے وہ بوٹی کا عمل کیا، تمہارے جسم کی بوٹی، ہمارا جسم بھی تو بوٹی ہے، گوشت ہے، تمہارے جسم کی بوٹی کو ہم نے چھوڑ دیا، کالی بلاؤں نے، کالی مصیبتوں نے، کالی چیزوں نے، کالی دنیا نے، کالے لوگوں نے، کالے روگوں نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ یہ گوشت آپ بے زبانوں کو دیں گے، چیل، کوے، کتے، بلیاں، ان کو دیں گے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون، اس نے صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا، مر گئی، اس کو عذاب دے دیا۔ کیا خیال ہے، آپ بے زبانوں کی راحت کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو اللہ پاک عطا نہیں کرے گا؟
अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपने कुर्बानी खुद करनी है। अगर आपकी मजबूरी है, हालात साथ नहीं दे रहे, तो कुर्बानी का गोश्त तो आपको मिलता है, हदिया मिलता है। किसी एक बोटी पे ये अमल कर लें, एक बोटी पे अमल कर लें, और आप पहले दिन कर लें अमल कुर्बानी के, दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें। ये अमल हमारी सबूत के साथ मुस्तनद किताबों में लिखा हुआ है। आए हम एक गोश्त की बोटी लेते हैं। ये मेरे सामने गोश्त की बोटी है, और इसका अमल शुरू करते हैं। इसका अमल शुरू करते हैं, और इसका अमल क्या है? ये इसका अमल अल्लाह पाक जल्ल शानहू का नाम है या शहीद हो। क्या नाम है? या शहीद हो। एक राज की बात बताऊं, जितना यकीन के साथ अमल करेंगे, जज्बे के साथ अमल करेंगे, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अमल करेंगे, अल्लाह के ख़जानों से उतना पाएंगे। शक अमल की तासीर को ख़त्म कर देता है, वसवसा अमल की तासीर को ख़त्म कर देता है। पाने वाला पाता है यकीन की बुनियाद पे। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, और हमने पढ़ना है 313 बार या शहीद हो। अल्लाह पाक का मुबारक नाम है, और अल्लाह पाक का मुस्तनद मुबारक और सादतमंद नाम है या शहीद हो। हम चंद बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको अपने अमल में शामिल करना है, डूब के, ध्यान से, तवज्जो से। और एक आप बात कहने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का नाम अल्लाह के नाम के सच्चे जज्बे के साथ, अल्लाह का नाम अल्लाह के नाम की सच्चे यकीन के साथ या शहीदो पढ़ना है। या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो। अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम के सच्चे जज्बे के साथ। उसके बाद फिर इस गोश्त को, उसके बाद फिर इस गोश्त को, इसके टुकड़े को आप कहीं साफ जगह पे रख दें। आप कहीं साफ जगह पे रख दें, ताकि अल्लाह की बेज़बान मखलूक जो है इसको खा ले। इस या शहीदों के अमल किए हुए गोश्त को खुद नहीं खाना, किसी साफ जगह पे, किसी खुली जगह पे अल्लाह की मखलूक को दे दें, वो अल्लाह की मखलूक खाएं। बद दुआएँ दे भी मिलती हैं, मखलूक खुदा बेज़बान दुआएं भी देते हैं। इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, और बहुत ताकतवर दुआएं देंगे, और बहुत ताकतवर दुआएं देंगे। और आप हैरान होंगे, नेक जिन्नात दोस्त बन जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, जो हड्डियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे आका का फरमान है, उन हड्डियों पे फिर से ग़िज़ा लगती है, उनको साफ़ जगहों पे रखें। कई घरों में जिन्नात के तूफ़ान और जिन्नात की बर्बादियाँ थीं। मैंने उन्हें कहा, जो हड्डियाँ आप गोश्त खाते हैं, मुर्गी है या छोटा बड़ा गोश्त है, उसकी हड्डियाँ महफूज जगह पे इस नियत से रखें कि मेरे आका का फरमान है, और इंशाअल्लाह ताला मसले हल हो जाते हैं। आएँ ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपकी ज़िंदगी में ये अमल ऐसा ताकतवर अमल होगा कि आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। छोटा सा अमल, मुस्तनद अमल, ईद के 3 दिनों में किसी वक्त कर लें, घर का कोई एक फ़र्द कर ले, सारे घर की नियत करके कर ले। जितना ज़िंदगी में इस अमल को ताकत और तासीर देंगे, तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और सोने की डलियां हैं, ये गोश्त नहीं है, ये सोने की डलियां हैं। और फिर आप सारी उम्र इंशाअल्लाह रिस्क, सुकून, चैन, राहत की सोने की डलियों में लौट पौट होंगे। देर ना कीजिएगा, ईद के चंद लम्हे बाकी, चंद दिन बाकी, और इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। आएँ इब्तिदा भी करते हैं, तवज्जो भी करते हैं, और दूसरों को बहुत ज़्यादा बताते हैं। जो खैर को फैलाता है, खैर उसके घर में दरवाज़े खटखटाती नहीं, तोड़ के आती है, और उसके घर में छाँव डाल देती है। और जिसके घर में खैर आती है, दुख, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, नुकसानात, परेशानियाँ, नाकामियाँ उस घर से चली जाती हैं। सदा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।